तुम्भे सर्वांतकरण सहित सदा प्रभुंठारे विश्वास कर और निज सुविवेचन आउजी पड़ नाही। आपणार सबु गतिरे ताहांकु स्वीकार कर, तहिरे से तुम्भर पथ सरल करिवे। प्रभुंकर महत् नाम को धन्यवाद देवा सहित आजिर यह पवित्र उपासनार दिन को मंडलीर प्रत्येक को स्वागत जनाई ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। समस्ते आमने प्रभुंक गौरव पाई कहिबा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसंतु ए समय आमे समस्ते प्रभुंक निकटवर्ती हेबा प्रार्थना करिबा। दयामय प्रभु सदा प्रभु परमेश्वर, तुमरी पवित्र महानाम को धन्यवाद गौरव प्रशंसा करुअछु, तुमरी स्तुति आराधना करुअछु। प्रभु तुमरी से महान स्नेह प्रेम आमे समस्तक प्रति प्रभु तुम्हें रखिल। प्रभु प्रतिदिन सुंदर भाव आम को कढ़े आनिअछ। आमनकर परिवार, आमनकर व्यक्तिगत जीवन, आमनकर समाज, आमनकर मांडलिक विषय सब उपरे प्रभु तुमरी कृपा दृष्टि रखी सबु विषय प्रभु आम को साहाय्य करिअछ। प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु, प्रभु तुमरी प्रशंसा करुअछु। प्रभु यही समयटी आमे प्रत्येक प्रभु तुमरी प्रांगण मध्यरे प्रभु तुमरी उद्देश्य एकाठी हेबा पाई यही सुंदर अनुग्रह देइथिबारु प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु। प्रभु आमे प्रत्येक को भिन्न भिन्न समय रे यही सुंदर सुजोग दे प्रभु आमान को आकर्षण करुअछ। जेपरि प्रभु आमे तुमरी पवित्र उपस्थिति मध्यरे प्रभु तुम निमंते आमे व्यवहृत हेबो। आमान को हृदय मन अंतकरण जेपरि तुमठारे समर्पी दे तुमठारे जो अप्रभु आत्मिक जीवन, तुमठारे जो आत्मिक उपस्थिति, तुमठारे आमानकर जीवनर एक भिन्नतार एक परिवर्तन, एथिपाई प्रभु तुमे आमानको एपरि सुंदर सुजोग उपरे सुजोग दे प्रभु तुमरी निकटवर्ती करावछ। प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु। प्रभु एतबेले प्रार्थना करुअछु आजिर उपासना रे तुमरी पवित्र उपस्थिति दियो। प्रत्येकंकर हृदय मन को तुमठारे प्रभु आहुरी पवित्र सिद्ध निर्मल एवं प्रभु एक उत्तम प्रभु विश्वास सहित तुम निमंते व्यवहृत हेबो। प्रभु आमे प्रत्येक को साहाय्य कर। आज उपासना रे जेते तुमरी लोक माने तुम निकट को आसी प्रभु अनेक प्रभु सेमानकर विनती प्रार्थना रखिथिबा बेले प्रत्येकंक पई प्रार्थना करुअछु। प्रभु तुमरी कृपा दृष्टि प्रत्येकंक प्रति वर्ता, प्रत्येकंक जीवन रे शांति आसु, प्रत्येकंक जीवन रे सुस्थता आसु, प्रत्येकंक जीवन रे समस्या गुड़िक दूर हो, प्रत्येकंकर अभाव असुविधा गुड़िक दूर हो। प्रत्येक तुमठारे प्रभु तुमरी उपस्थिति को अनुभव करू करू आगामी भविष्यत प्रभु प्रत्येकंक जीवन एक आशीर्वाद युक्त हेब। सेथिपाई मध्य प्रत्येक को कृपा कर बोली आमे प्रार्थना करुअछु। प्रभु एतबेले निज निज को तुमठारे समर्पण करुअछु। आज आमे जेते समय बसिबु प्रभु तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे प्रत्येक को दियो। अयोग्यता दोष त्रुटि अपराध पाप सब दया करी आमनकर मार्जना कर। तुमरी पवित्र सानिध्य मध्यरे पवित्र भाव रे तुमरी उपासना करिबा पाए आमे समस्त को साहाय्य कर। महिमा प्रशंसा गौरव कर्ता आपण जुगे जुगे तुमरी हो। यीशुक प्रिय नाम रे ए क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु, आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आसंतु इस समय आमे समस्ते प्रभु को गौरव पाई गोटे गीत बोलिबा। समस्ते जानिथिबा गीत सियोन उपासना गीत बही तार प्रथम पृष्ठार 3 नंबर गीत, यीशु को संगे रखिबी हृद पद्म तांकु देवी। समस्ते आमने ठिया ही जिबा एवं प्रभु को गौरव पाई गीत आमने बोलिबा। यीशु को संगे रखिबी हृद पद्म तांकु देवी, संगे रखिबी यीशु को संगे रखिबी। से तो जीवर जीव मोर सर्वसंपद, छाड़िले से ही पाद
ବିପଦରେ ପଡ଼ିବି ସଙ୍ଗେ ରଖିବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି ଏ ଜଗତେ ବିପଦ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଦ ନ ଧରିଲେ ସେ ପାଦ କେମନ୍ତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ସଙ୍ଗେ ରଖିବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି ସେ ମୋର ଜୀବଧବ ତାଙ୍କରେ କରି ଭାବ ହୋଇଣ ପାର ଭବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବି ସଙ୍ଗେ ରଖିବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି ହୃଦ ପଦ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ସଙ୍ଗେ ରଖିବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ରଖିବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 3 ଗୀତ ପ୍ରଥମ ପଦ ଠାରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରି ପାଠ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢ଼ିବି, ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ପାଠ କରିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 3 ଗୀତ ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋହର ବିପକ୍ଷମାନେ କିପରି ବଢ଼ିଅଛନ୍ତି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ଥିତ ଲୋକ ଅନେକ। ମାତ୍ର ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଢାଲ ସ୍ୱରୂପ, ମୋହର ଗୌରବ ଓ ମୋହର ମସ୍ତକ ଉଠାଇବା କର୍ତ୍ତା ଅଟ। ମୁଁ ଶୟନ କରି ନିଦ୍ରାଗତ ହେଲି, ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଠ, ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଳହାଡ଼ରେ ଆଘାତ କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଅଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମ୍ଭର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ବସିଯିବା। ଏ ସମୟରେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 26 ପର୍ବ 3 ପଦ। ଯିଶାୟ 26 ପର୍ବ 3 ପଦ। ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ, ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ ବୋଲିବା। ଗାଓ ଜୟ ଗାନ, କର ଜୟ ଗାନ, ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ନାମ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମମାନଙ୍କର ଡିକନ୍ ଦ୍ୱୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତାପରେ ପରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶୟ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ଆଜିର ଦାନ ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ।
গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম। গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম। যিশু হি মুক্তি, যিশু হি শান্তি, যিশু অনন্ত জীবন। প্রিয়তম যিশু নাম। গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম। গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম। আসিব দুঃখ নিন্দা তাড়না, নকর মুখ মলিন। তো আগে আগে কেতে যে গলে লত করে হই পূর্ণ। আউ থরে আসিব দুঃখ নিন্দা তাড়না, নকর মুখ মলিন। তো আগে আগে কেতে যে গলে লক্ত করে হই পূর্ণ। সহি যায়ুব সমান প্রিয়তম যিশু নাম। গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম। গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম। কত রাশির উঠাই মতে কলে নিজর সন্তান। ক্রুশ উপরে পরাণ দেই দেলে মতে পরিত্রাণ। কত রাশির উঠাই মতে কলে নিজর সন্তান। ক্রুশ উপরে পরাণ দেই দেলে মতে পরিত্রাণ। সহিজা যিশু সমান প্রিয়তম যিশু নাম। গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম। গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম। যিশু হি মুক্তি, যিশু হি শান্তি, যিশু অনন্ত জীবন। প্রিয়তম যিশু নাম। গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম। গাও জয় গান কর জয় গান প্রিয়তম যিশু নাম। হালেলুয়া, হালেলুয়া, হালেলুয়া। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଦାସ ଭାଇ ସେ ମାସିକ ଚାନ୍ଦା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ଆଉ ମଲ୍ଲିକ ମାଉସୀ ବି ମାସିକ ଚାନ୍ଦା 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁନିଲ ଭାଇ ଆସିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆସନ୍ତା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଆରାଧନା, ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାହାନାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସୁନ୍ଦର ସମୟ, ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଅଛ। ତୁମରି ଏ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ତଳକୁ ଆସି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାଉଁଟି ଆଣି ତୁମରି
ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ବସୁ ବସୁ ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣିଅଛ, ତାହା ତୁମରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯେପରି ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ, ତୁମରି କାର୍ଯ୍ୟର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମମାନେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛୁ କେଉଁ ମନ ନେଇ ଦେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣୁଅଛ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, କ୍ଷମା କର ଏବଂ ସେହି ଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଅ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣୁଅଛ, ତା ହୃଦୟସ୍ଥ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ। ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି କଥା କୁହ, ତାହା ଯେ ପ୍ରଭୁ କଷ୍ଟକର ସାଧ୍ୟ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେହି କଥା ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହୋଇ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ 60 ଗୁଣ 100 ଗୁଣ 120 ଗୁଣ ଫଳ ପାଇପାରୁ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାସିକ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ମାସିକ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତରେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଦାନ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ମେଘାର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ତାହା ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟତା ପାଇବ ପ୍ରଭୁ। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୃହରେ ଅନେକ ତୁମରି ଦାସ ଦାସୀମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆସୁଅଛ, ସେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟତା ପାଇବ ଏବଂ ତୁମରି ଗୌରବ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସାର କାରଣ ଏହିପରି ତା ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ ବା ପରିଚାଳନା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବିଶେଷ ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ ଏବଂ ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ତୁମରି ହସ୍ତ ଦେଇ ନାଜୁତ କୃଷାତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଏ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଏହିପରି ଏକ ବିଶେଷ ସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଯୁକ୍ତ କରିପାରୁଛି। ଯଦି ଆମମାନେ ଏହିପରି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର କାରଣ ହେଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସି ଚାଲିଯାଉ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଟକଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ସହପାଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାମୁଏଲ ସ୍ୱାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜିର ମନୋନୀତ ବାକ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆଜିର ଏହି ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦାସମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସାନମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଲପିଟ୍ କମିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ବିଷୟ
मते एवं आम प्रत्येक अंश करने प्रभु आमको सुजोग देइछन्ति। तो संगे संगे आज मीटिंग को परिचालना करिवारे प्रभु दास स्थानीय मंडलीर पालक एवं आमनकर बड़ मंडलीर सुसमाचार प्रचारक रेवरेंड हिजकिली माँ को अशेष धन्यवाद जनाई सुंदर भाव में आज समस्त कार्य को परिचालना करिवारे प्रभु साहाय्य कले। तो संगे संगे आज उपासना जिते प्रभुंकर भक्त दास माने उपस्थित अच्छा प्रत्येक को प्रभु आशीर्वाद करंतु। जब यही स्थान बसु बसु सत्य आत्मार उपासना करू करू ताहांकर आशीर्वाद पूर्ण ही आम निज निज गृह को जापर। आज एक विशेष दिन जहाँकि अल्प समय पर आम से पवित्र मेजर अंश जाऊँ से विषयटी जहाँ आज अल्प समय पर आम चिंतार बा ध्यान निमंते रखाई जहाँकि आम देखा पाचु जिसा पुस्तक तार 26 अध्याय तार 3 पद जहाँ लिखा जाए जार मन तुम्भटे स्थिर थाए ताहाकू तुम्भे संपूर्ण शांति रखिब कारण से तुम्भटे निर्भर रखे। प्रभु ये पठितांश आशीर्वाद करंतु। आसंतु अल्प समय पर आम चक्षु बंद करवा। आज प्रभु आमको कौन कहू चाहते निज निज हृदय को आम प्रस्तुत करवा। स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर आम तुम महत् नाम को धन्यवाद दूचु आज यही सुंदर समय निमंते प्रभु गत रात्रि समस्त भारत में आमनकर बहन कल पुनर्बार एक सुंदर दिनटीए पवित्र दिन देखा देल एवं प्रभु तुमरी भक्त दासासी सहित तुमरी सानिध्य मध्य बसी तुमरी प्रशंसा करने तुम रब शुणापी और प्रार्थना समर्पण करने मेजर अंश हाँपी प्रभु तुम्हें सुजोग देता तुम नाम को धन्यवाद दूचु। आज प्रिय मंडल को जो वाक्य प्रदान करने जाऊँगी अप्रभु तुम्हें मत कुशल उहाड़ तुम्हें लुचा हजाओ अप्रभु तुम्हें मो मुख दे तुम्हें कथा कह आज प्रभु तुम्हें यही स्थान तुम्हें गौरवान्वित हो तुम्हें महिमान्वित हो प्रभु दया कर जीशुଙ୍କ नाम रे भिक्षा मागुअछु आमेन। जिसा भावदींकर पुस्तक आ तार 26 अध्याय तार 3 पदरे जहाँ लिखा जाए बा आज जो चिंता आम रखाई ताहा होची झड़ मध्य शांतिर प्रतिज्ञा। झड़ मध्य शांतिर प्रतिज्ञा ईश्वर वाक्य में अनेक प्रतिज्ञादाता परमेश्वर विषय जो देखू अनेक प्रतिज्ञा समूह गुड़िक आम ताहांकर वाक्य द्वारा देखा पाचु और आज जो प्रतिज्ञा विषय आम देखा जाऊँ बा आज प्रभु जो चिंता आम रखी जहाँ कहू चाहूँगी जहाँ कि जिसा तार 26 अध्याय 3 पद को जिते आम लक्ष्य करूँ तार आज मुख्य प्रसंग होची झड़ मध्य शांतिर प्रतिज्ञा। आमनकर व्यक्तिगत जीवन आमनकर पारिवारिक जीवन आमनकर मांडलिक जीवन रे अनेक समय आमनकर जीवन रे झड़ सृष्टि होता है। झड़ मध्य दे आमको जीवाक पड़ता है। जीवन चलात पथरे यात्रा करथुवा समय अनेक समय आमनकर जीवन उत्थान आसीते आमनकर जीवन पतन मध्य आसीते किंतु सही समय जिते ईश्वर वाक्य उपर आम निर्भर करताओ परमेश्वर से वाक्य आमको कौन करता है ना शांति सांत्वना देते हैं। हालेलुया हालेलुया। ए विषय को जितने आम लक्ष्य करूँ इस्राएल लोक मान विषय टी आम चिंता करवा। इस्राएल लोक मान जीवन अंधकार अवस्था से प्रति थिला यह होची ईश्वर प्रतिज्ञा। जिसा भाववादी जे पवित्र आत्मा तांको से विषय चालना देले आ जिसा भाववादी 26 अध्याय को जिते वर्णना करछंती आ 3 पदरे जे ए अंश लिखिले ताहा नुहे ताहा केउ मानक निमंते उद्दिष्ट थिला इस्राएल लोक मानक निमंते उद्दिष्ट थिबा सहित ताहा आज ईश्वरकर वाक्य आज आमको मध्य से शिक्षा दउछि। परमेश्वर से वाक्य द्वारा आमको केवल स्मरण कर दउछंती इस्राएल लोक मानकर जीवन गोटे अंधकार मध्य जाउथुवा समय आ सही समय परमेश्वर वाक्य बा प्रतिज्ञा सेमान निमंते आथिला जहाँकि सेमाने हुए तो गोटे झड़ मध्य दे जाउथुवा समय आ सही समय परमेश्वर प्रतिज्ञा सेमान प्रति जहाँ थिला ताकु से प्रकाश करते। आमनकर जीवन रो विराट शत्रु कौन अटे आम विश्वासी अनेक पुरातन विश्वासी अनेक दिन आम प्रभु को जानीचु उपासना गृह को आसुचु किंतु आमनकर जीवन रे मुख्य शत्रु विराट शत्रु किए संदेह भय व्यस्तता चिंता
এই সমস্ত বিষয়গুড়িক গোটে শত্রু সদৃশ আমনক পাখে বা বিশ্বাসী মান পাখে আসিকি কম করতে না ঠিয়া হয়ে যেতবে জীবন সমস্ত বিষয় ঠিক ভাবে চালি থাকে আমনकर व्यक्तिगत जीवन को आम समीक्षा करवा जितेबाला प्रभु आमको समस्त विषय प्रदान कर ठीक भाव चली थाए आ सब विषय ठीक आमको लगी थाए जितेबाला आम झुंटी पड़ी था से समय यही प्रतिज्ञा को स्वीकार करवा जितेबाला समस्त विषय गुड़िक ठीक भाव चली थाए आमको जीवन रे से समय ईश्वर यही प्रतिज्ञा को ग्रहण करने अति सहज होता है किंतु जो समय आमन जीवन रे झड़ समस्या व्यतिव्यस्त निरुत्साह प्रतिकूल परिस्थिति देखिए आम जो यात्रा करमन जीवन रे विभिन्न विषय गुड़िक देखा जाए आमनकर व्यक्तिगत पारिवारिक मांडलिक सामाजिक आ से समस्त विषय देखी जाऊा समय आई प्रतिज्ञा आम कौन होता है ना कष्ट साध्य होता है किंतु प्रभु तांकर वाक्य कहते बाइबल कौन स्थान एपरी एक सुखकर बा आरामदायक जीवन प्रतिज्ञा करना बरं दुख संकट जीवन एक वास्तव अंश अटे हालेलुया जहाँकि आम ईश्वर वाक्य द्वारा देखा पाऊँ परमेश्वर तांकर वाक्य द्वारा कहते संकट समय आंब को डाक आंबे तुमको उद्धार करवा पुणी से कहते तुम्हें आमर महिमा प्रकाश कर संकट समय आंब को डाक मात्र यही समस्त प्रतिकूल विषय अवस्था देखी ताहांकर से प्रतिज्ञा आमन को कौन अटे ना यथेष्ट अटे प्रिय बंधुगण यही प्रतिज्ञा जहाँकि जीसा भावदींकर मनरे पवित्र आत्मा गोटे चालना दौरान आउ पवित्र आत्मा चालन रे से समस्त विषय को जिते पाँच से वर्णना कर मन तुम्भटे स्थिर थाए ताकू तुम्भे किपरि रखिबो अधा शांति रे किछि शांति रे रखियो ताहा नुहे आ सेठा लिखा जे ताहाकू तुम्हें संपूर्ण शांति रे रखिबो ईश्वर वाक्य आम देखुचु जे परमेश्वर वाक्य आमन मध्य प्रचुर भाव थाऊ बोली ए वाक्य जीवंत कार्यसाधक दुई धार खड़गतर भी तीक्ष्णतर बोली आम देखा पाचु समस्त दुख कष्ट मध्य जदि आमर आभ्यंतरीण जीवन को शांति सुरक्षा न थाए तेबे से लाभ कौन जदि आम देखू प्रभु जीशु ख्रीष्टर जीवन को देखू मात्र 33.5 वर्ष से जतले जगत रहिले तांकर मिनिस्ट्री तांकर जीवन जतले देखू अनेक कार्य गुड़िक साधन कले लेखा जाए ईश्वर वाक्य से आद्य वाक्य थिले वाक्य ईश्वर संगर थिले जपरी जोहन प्रकाश करचंदी आद्य वाक्य थिले वाक्य ईश्वर संगर थिले सही वाक्य ईश्वर थिले से देहवंत हले आम मध्य वास कले आउ सही लोक मैंने ताहांको कौन कले ना चिन्हले नहीं बोली आम देखा पाचु जीवनर सांघातिक परिस्थिति ईश्वर स्थिर शांति अनुभव करवा जड़े ईश्वर उपर निर्भरकारी जीवन एक बहुमूल्य संपद अटे जहाँकि आम जीसा तार 30 अध्याय आउ 15 पद अनुଯାୟୀ ताहा परमेश्वर आमको कौन करना प्रकाश करचंती यह एक प्रतिज्ञा झड़ मध्य ईश्वर प्रतिज्ञा आउ यह एक संपूर्ण शांति को प्रकाश करे कारण से विश्व को जिते आम लक्ष्य करूँ जार मन तुम्भटे स्थिर थाए ताहाकू तुम्हें संपूर्ण शांति रे रखिबो ए प्रतिज्ञा एक संपूर्ण प्रतिज्ञा ए प्रतिज्ञा एक छोट प्रतिज्ञा नुहे ए प्रतिज्ञा एक अधा प्रतिज्ञा नुहे ए प्रतिज्ञा हूँ संपूर्ण प्रतिज्ञा जहाँकि ईश्वर द्वारा स्थिरीकृत आमन को जीवन रे यार अर्थ हूँ आत्मार विचलित अवस्थार मुक्ति कारण यही महान प्रतिज्ञा कौन अटे यही महान प्रतिज्ञा हूँ यार अर्थ आत्मार विचलित अवस्थार आमन को कौन कहते ना मुक्ति से देता है हृदय मध्य गभीर सुस्थिरतार राजत्व एवरी भाषा जहाँकि आम कहीता
ପିସ୍ ତା ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ତାହା ହେଉଛି ସାଲୋମ। ତାହାକୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ। এই ଶାନ୍ତି ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ରୁଟ୍ ବିଷୟ ଆଉ ସେଇଠାରେ ସେ ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଲୋମ ବୋଲି ବା ଯେକରେ ଇଂରାଜୀରେ ଡିରାଇଭ୍ ହୁଏ ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପିସ୍ ଆଉ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିଥାଉ ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତିଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥତା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ ଯେବେ ମୁଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧମକୁ ଆଦର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତେବେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ସେହି ଶାନ୍ତି ଯାହାକି ବୋଧର ଅଗମ ସେ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଆସିଥାଏ ଯାହାକୁ ଯୋହନ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 27 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ନିଜର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଜଗତ ଯେପରି ଦାନ କରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ବୋଧର ଅଗମ ସେଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି। ଏ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁସ୍ଥ ସବଳର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଳରେ ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ସୁସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଗର୍ବ ହିଂସା ପରଶିକାତରତା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବରଂ ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। এই সমস্ত বিষয়ଗୁଡ଼ିକ ଗର୍ବ ହିଂସା ପରଶିକାତରତା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ରେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନଥାଉ। এই ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇଥାଉ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। କାରଣ ଉପରିସ୍ଥ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମନ ହୃଦୟକୁ ଅଶାନ୍ତ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବିଚଳିତ କରିଥାଏ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 39 ପଦ କେହି ଜଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମାର୍କ 4:39। ଯୀଶୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠିଥିବା ପବନ ଆଉ ତୋଫାନକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଧମକ ଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତିଗତ ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଏକ ଶାନ୍ତି ରହିଛି ଯାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯୋହନ ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦରେ ଯେ ମୋହର ନିଜର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଜଗତ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଦାନ କରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁନାହିଁ ବରଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ନିଜର ଶାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି ଲେଖାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି। କାରଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି କ'ଣ ଅଟେ? ଅଜ୍ଞାନତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେରେମିୟ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେରେମିୟ 6:14। ନିଷ୍ଫଳତା ରୂପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ବାହିକ ଭାବରେ ଜଳାଶୟରେ ପାଣିର ସୁସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତି ଭଳି ମନେ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ମଳିନତା ବିଷୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ରହିଥାଏ। ଯିଶାୟ ତାର 57 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 14 ପଦକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯିଶାୟ 57 ତାର 14।
ଆଉ ସେ କହିବେ ତୁମେମାନେ ଉଚ୍ଚ କର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଥରୁ ବିଘ୍ନ ଦୂର କର ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଅଟେ, ଯାହାକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେସବୁ କ'ଣ ଅଟେ ନା ସେସବୁ ଅନିତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ, ସବୁବେଳେ ତାହା ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ଶାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଅଟେ। ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଅଟେ। ଏହା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। କେହି ଜଣେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଫିଲିପିଓ ତାର 4:7 କ'ଣ କହେ? ଫିଲିପିଓ 4:7। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତାହାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସହଭାଗିତା ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଏ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତାପରେ ଯୋହନ 14:1 ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ, ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଆଉ ଥୋମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପଥ ବା ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଉ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଉ ସେହି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଉପର କୋଠରୀରେ ଆଉ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସେ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଲୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ବୋଧର ଅଗମ ହେଉଛି ସେ ଶାନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ନ କରିଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଶାନ୍ତି। ଏହା ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଉଛି ତୁମ୍ଭେ ରଖିବ। ଯେପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ପାଉଛୁ, ଯାହାର ମନ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ ଯେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ନିର୍ଭର କରେ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଶାନ୍ତି, ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ଅଟେ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ରଖିବ, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମକୁ ଭରସା, ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆଉ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ। ଏହା ମହାନ ଶାନ୍ତିର ଅଂଶୀ ହେବା। ଏହି ମହାନ ଶାନ୍ତିର ଅଂଶୀ ହେବା ଆମେ କିପରି, ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, କାରଣ ଫିଲିପିଓ ତାର 4:7 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ସେ ହିଁ ଏହି ଶାନ୍ତିର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେବଳ ଅଧିକାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ କେବଳ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। କଲସିୟ ତାର 1:20 ପଢ଼ନ୍ତୁ। କଲସିୟ ତାର 1:20। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ମିଳନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେ ରକ୍ତକୁ ସେ ଝରାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ରାତ୍ରିରେ ହସ୍ତରେ ରୋଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଶରୀର, ଯେତେଥର ଏଥିରୁ ଭୋଜନ କର ସେତେଥର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର।
रक्तरे स्थापित नूतन नियम जो रक्त काल्वरी क्रूसरे से बुहाइले, जो रक्त के एक संपर्क स्थापन कला, जो रक्त की आमनकर ताहांक सहित सहभागिता से स्थापन कले, जो रक्तरे स्थापित नूतन नियम बोली आमे देखिया पाउछु ईश्वरकर वाक्य रे पवित्र आत्मा द्वारा ताहा होइतिला। क्रूस उपरे ख्रीष्ट जो शांति स्थापन करते ताहा पवित्र आत्मा द्वारा हृदय मनरे आ कौन होइतिला ना संचारित होइछि। गालातिया तार 5:22 पद अनुଯାୟୀ आपण माने देखिपारे पवित्र आत्मा जेतबेले आमनकर हृदय आमनकर मन को परिव्याप्त करती सेतबेले एही फल आमनकर जीवन कहता ना प्रस्फुटित होता है। आत्मांकर से 9टी फल जिते पवित्र आत्मा आमनक मध्य मुख्य स्थान ग्रहण करती आ पवित्र आत्मांकर फल गुड़िक आमनकर व्यक्तिगत जीवन रे, आमनकर पारिवारिक जीवन रे, आमनकर मंडली रे, आमनकर समाज रे से फल गुड़िक कहते ना प्रस्फुटित होते आपे आपे। कारण पवित्र आत्मा ही आमनक मध्य जिते बास करती वाक्य द्वारा से आमको कौन कहते ना से समस्त विषय गुड़िक प्रदान करते। गीत संहिता 119 तार 165 पदरे कौन लिखा जाए जड़े पढ़ंतु। गीत संहिता 119 165 पद। वाक्य द्वारा से शांति प्रेरण करती। गीत संहिता 119 165। जहाँकि सूचाई दे आमन को निमंते जे जो पद से गीत संहिता 119 गीत तार 165 पद अनुଯାୟୀ जे जो मैंने ईश्वर को व्यवस्था को कौन करती ना स्नेह करती आउ से माने महान शांति प्राप्त होती। आमर बाध्यता द्वारा आम से समस्त विषय गुड़िक उपलब्धि करिपरिबा। लेवी तार 26:3 पदर 6 पद अनुसार जदि आम अंश पूर्ण करिबा तेबे ईश्वर ताहांकर अंश मध्य आम जीवन कौन करना पूरण करिवे। आमनकर जहाँ अंश जिते आम मैंने ईश्वर को दे थाउ, ईश्वर को पूरण कर ईश्वर मध्य ताहांकर अंश आमनकर जीवन कौन करना पूरण करथांती। विश्वास भाव से आमकर यही समस्त विषय गुड़िक जानती आउ लक्ष्य करती। प्रार्थना और प्रशंसा द्वारा फिलिपियो तार 4:7 पदरे लक्ष्य करू 6 पदरे यार शर्त गुड़िक लिखाही। प्रार्थना और प्रशंसा द्वारा आमनकर जीवन रे से शांति कौन करना प्रेरण करती। शर्त समूह आम देखा क्यों मानू ईश्वर संपूर्ण शांति रखिए जो मानकर मन ताहांकटारे स्थिर थाए। जे अबाधता बा हलचल होते विश्वास रे स्थिर न थाए से यह नुहे। प्रभु कहते जार मन तुम्भटे स्थिर थाए ताहाकु तुमे संपूर्ण शांति रखिब कारण से तुम्भटे निर्भर रख। जो मैंने ताहांकटारे निर्भर रखती से लोक मानू से विश्वासी मानू सान ठारू बड़ पर्यंत प्रत्येक को से कौन करना उद्धार करेंगे, शांति से स्थापन करेंगे। गोटे मन को बुझाए अन्यटी यही शब्द गुड़िक विश्वास को प्रकाश करे। गोटे मन को बुझाए अन्यटी कौन करे ना आमनकर हृदय को बुझाए। यार अर्थ आम मस्तिष्क विश्वास करुचे ईश्वर हेउचंदी शांतिर सृष्टिकर्ता शांतिदाता। से आमको शांति देवा निमंते इच्छुक अटंती मात्र से जे ताहा आमनक जीवन में साधन करने समर्थ अटंती ताहा में हृदय रे विश्वास करूँ। यह विश्वास रे ताहांकर शांति को आम कौन करता ना ग्रहण करिथाओ। एक प्रतिज्ञा जहाँकि आज आम देखिया पाउछु जेसा तार 26:3 पदरे से कहते ईश्वर ठारू आरंभ होई ईश्वर ठारे संपूर्ण होइछि से समाप्त होइछि से समस्त विषय गुड़िक। कारण आम देखिया पाउछु जार मन तुम्भटे स्थिर थाए ताहाकु तुम्भे संपूर्ण शांति रखिब कारण से तुम्भटे निर्भर
ରଖେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆପଣର ସ୍ଥାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଉ ମଝି ଅଂଶ ମଝି ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସୀ ଆପଣର ସ୍ଥାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବନ୍ଧମୂଳ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ମନ ତୁମଠାରେ ଆଉ ସ୍ଥିର ଥାଏ ତାହାକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଶାନ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତିଦାତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କରିଥାନା ଦେଖା ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେ କଥା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଉପାସନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଏହିପରି ଏକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଅଛି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଶାନ୍ତି ହରା ହେଇ ଜଗତ ଏପରି ଭାବରେ ଏହିପରି ଏକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଯେବେ ଆମେ ଆସୁ, ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ଯେବେ ଆମେ ବସୁ, ତୁମରି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଅଛ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଶାନ୍ତି, ତୁମେ ଶାନ୍ତିଦାତା। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁ କରୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତୁମରି ଶାନ୍ତିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ କରୁ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ଭାବ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ମହିମା କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଉନ୍ତୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଉପାସନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଡିକନ୍ ଦ୍ୱୟ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସହପାଳକ ମହାଶୟ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ।